Next is the unwanted byproduct of these things. This water. When you drink, we have to go for toilet, isn't it? When we eat, so we have to go to toilet. So this is unwanted byproduct is automatically released when we have this kind of very essential the things that we used to take daily activities. So we cannot avoid this waste. म फोरै निकाल्दिनँ, म फोरै उतार्नै गर्दिनँ भन्न सक्दैन. Since we are living organism, we are the human being, so we are the one who generate the waste. त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो कि फोहोर उत्पादन गर्ने को भन्दाखेरि we are the one. हामी त्यो बाटोमा फोहोर देखेपछि we should be shameful from ourselves. के हामी यहाँ सबै पढ लेखेका छन् छैन नि त. हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीमा कोही पनि घरमा डिग्री नगरेको कोही हरेकमा आफ्नो एक्सपर्टिज भएको मान्छेहरू छन्. They know that waste should not be thrown in the street. That's the first lesson. तर त्यो that waste is सबैलाई घिन लाग्छ, सबैले गाली गर्छ. that we are scolding ourselves. हामी आफ्नो human being, right? So that's unavoidable, right? So this is fundamental fact that every living organism carry out various activities that we generate waste. So solid waste is not only solid waste. It can be in the liquid form or in the gaseous form. Do you believe it that? Gases भएर उसले तपाईको बायोग्यास आउँदैन वेस्टबाट बायोग्यास जेनेरेट हुन्छ हैन. त्यसलाई हामीले डम गर्छ एनारोबिकमा जाने बित्तिकै त्यसबाट चाहिँ ग्यास निस्किन्छ ग्यासेस फर्ममा. अनि सेमी लिक्विड सेमी सोलिडको हुन्छ लिक्विड फर्ममा पनि हुन्छ कहिले काहीँ हैन. लिक्विड फर्ममा त्यसबाट लिचेड फोर पानीहरू आउन सक्छ. So it may be in different forms. Okay. Actually, during the natural time, in the natural world, it is 100% recycled. There is no any problems. पहिला हाम्रो नेचुरल वर्ल्डमा हाम्रो मदर नेचरले सबै हाम्रो 100% रिलिज उसले के गर्छ रिसाइकल गर्छ. But what happened, human needs different items, different things with living standards. So what happened is the additional flow of natural residue has been overloaded for the nature, mother natures, and so it's very difficult for mother nature to त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर त्यसलाई म्यानेज गर्न सकेन उसले. त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो बर्डन एड हुँदै गयो कि इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन हुँदै गयो. सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट बिकमिङ द प्रब्लम. So that's sometimes as economical definition कुरा गर्दाखेरि like for one users that may be for that is the waste for one users. For another users that can be resources also. That's also another definition that we can. And solid waste is not a pollution. Please keep in mind that that's a pollutant. So you are the students, most of them of our students. So sometimes we utilize solid waste as the pollution, air pollution, water pollution, but not. The air pollution is caused by one of the causes is the solid waste. So solid waste is a pollutant. Just to note down, right? Pollution, right? It's a pollutant. Solid waste is that cause the air, water, and soil pollution. By mistakenly. So please keep in mind that. Next is increase in solid waste doesn't only correlate with the increase in populations. Just already now about 30-40 students, 30 student people are here, participants are here. So the population बढ्दै गयो, it generates more waste, isn't it? That's a fact. And the मान्छे घरमा परिवार बढ्दै गयो, so family मा member बढ्दै गयो, generate waste generate. That's the fundamental fact. But sometimes what happens is that also with income level, living standards, हाम्रो कम भए पनि with the living standard is high, so the more waste is generated. Right? त्यसले पनि त्यसको वेस्टको टाइप्स पनि फरक हुँदै जान्छ. डेभलप कन्ट्री डेभलपिङ कन्ट्रीमा सो डेभलप कन्ट्रीमा किन त्यहाँ अर्ग्यानिक वेस्ट कम हुन्छ अनि हाई क्यालोरी प्लास्टिक पेपरहरू वेस्ट धेरै हाई हुन्छ उनीहरूको हैन. अनि उनीहरूको वेस्टको एमाउन्ट पनि धेरै हाई हुन्छ हैन. उनीहरूको पपुलेसन थोरै छ नि त. So I will give the fact also in the global scenario. So do you understand? So this is general definition of the waste. So see now how we classify the waste. Classification of waste. Usually, generally, simply, if you see in the dictionary, it's a general and hazardous waste. Simple way. General waste, when it says it's a municipal waste, usually called general waste. It's called waste generated from the household source, commercial, institutional, municipal services. So, these when you say general, it doesn't include sometimes from the household also we generate hazardous, institutional, commercial, but here we usually, when we say the municipal waste, we include water. We separate those hazardous waste. Okay, we usually count the general waste and the municipal waste.
So the biodegradable waste is the most, हाम्रो नेपालमा झन् बढी biodegradable wasteहरू आउँछ कन्टेन्ट फुड वेस्ट फुड बायो वेस्टहरू अरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ बायो वेस्टहरू निस्किन्छ सो अलिकति फास्ट जान्छ यसमा यु नो एभ्रिथिङ अन दिस होइन यो पेपर वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट रबर लिथेयर टेक्सटाइल ग्लास सो दिज आर अल डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वेस्ट सो डेड बडीहरू पनि म्युनिसिपालिटी जब किनकि मान्छे मऱ्यो भने बेवारी चाहिँ लास्ट भयो भने हुल रेस्पोन्सिबल त्यो म्युनिसिपालिटीको लग बुक हेऱ्यो भने म्युनिसिपालिटीको रेस्पोन्सिबिलिटीमा कोही मान्छे बेवारी चाहिँ भयो गाई मऱ्यो कोही मऱ्यो भने पनि इट्स रेस्पोन्सिबिलिटी अफ म्युनिसिपालिटी भनेर लेखेको छ कि सो दिस इज अल्सो वेस्ट इभन द डस्ट अनि एक्सिडेन्टल भेहिकलहरू गाडी बाटोमै छोडिरहेको हुन्छ त्यो पनि नगरपालिकाले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ म्युनिसिपालिटीको रेस्पोन्सिबिलिटी त्यो पनि गर्न आउँछ सही नेक्स्ट इज स्लजहरू सही यसबाट bulky wasteहरू so you can just imagine there are different types of waste that I'm showing for every types of waste there are different management technique अनि हाम्रो त we are just what we are thinking we are just giving one solution कि one management गरेर that's not possible एउटा management technique ले चाहिँ नि यो सबै म्यानेज गर्न सक्दैन so can you imagine just now think how in Kathmandu or whole Nepal the sludge has been managing I haven't read till now यति धेरै सेफ्टी ट्याङ्क छ काठमाडौँ भ्याली बाहिर यु नो द्याट डिफ्रेन्ट ठाउँबाट आउनु भएको छ यु युज सेफ्टी ट्याङ्क इजन्ट इट त्यत्रो हस्पिटलहरू होला त्यत्रो इन्स्टिट्युटहरू फ्याक्ट्रीहरू दे युज सेफ्टी ट्याङ्क्स वे द स्लज दे टेक आउट द स्लज त्यसको सेफ्टी ट्याङ्क स्लजहरू बेसिनहरू उनीहरू आउँछन् लिएर जान्छन् सो वे दे डम्प दिस वेस्ट इज देयर इज एनी ट्रिटमेन्ट प्लान फर द स्लज वेस्ट मैले पनि आई हेभन्ट हर्ड इन द न्युज अल्सो आई एम वर्किङ सिन्स 15-16 years in waste management I haven't. So they dump somewhere in the forest when I asked, sometimes in the municipality and sometimes in the river. Now in Kathmandu also, there is just 5-6 months before I see in the televisions also, in the newspaper, in online news that at 4 o'clock early in the morning, they discharge those. They have one, good buildings with just like with shutters and everything, like a house. Near the river bank, about 50-60 meter, they have underground pipeline to that discharge directly to the back of the river, and the vehicles, at evening when it's been dark or before early in the morning, they discharge those effluent directly to the rivers. जति को ब्यागमा सरसरको हल्लाको गफ गरेर सफा गरेर 50 टन 80 टन फोहोर आयो भनेर के गर्नु so that's if that's not been solved so that's the fact happening in Kathmandu कान्तिपुरले मजाले दिएको थियो कि खै त अहिले पनि द्याट विल बी सेम प्रब्लम यसको पनि म्यानेज भएको छ त स्लजहरू यहाँको छ भनेको छ त अहिलेसम्म हेरेर सुनेको छ प्रायोरिटी गुहेश्वरी ट्रिटमेन्ट प्लानमा गर्छ त गुहेश्वरी ट्रिटमेन्ट प्लान आई हेभ जस्ट बिन 2 months before I went there so in Guesari only Guesari treatment plan only for the हाम्रो जुन हाम्रो ढलहरू वेस्ट ट्रिटमेन्ट छ नि वेस्ट वाटर आउँछ नि हाम्रो सोलिड वेस्ट त्यहाँबाट so usually they focus on those tribal gausala tribal jorpati areas हैन त्यहाँको एरियाको ला हुन्छ त्यसको क्यापेसिटी इफ यु सी हैन त्यसको 10 times हाई छ जुन त्यो अहिले वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट भनेको छ अनि त्यो त्यसको 10 times हाई यसको वाटर भोल्युम वाटर इनपुट इनले जाने बित्तिकै दे क्यानट म्यानेज द्याट इज भेरी ओल्ड वान अनि के गर्छ भन्दाखेरि त्यो दे डिरेक्टली डिस्चार्ज टु दि जस्ट स्टिल गंगा विथआउट ट्रिटमेन्ट हैन त्यसको म्याक्सिमम सो इभिनिङ जुन यसको वेस्ट वाटर फ्लो हुन्छ त्यो मात्र म्यानेज गर्न सक्छ रे उसले त्यो पनि उसले एरिएसन मात्र गर्ने हो दे डजन्ट ह्याभ एनी अदर केमिकल ट्रिटमेन्ट फेसिलिटिज इन द Guesari that's the fact so just next to the Guesari now the current situation is that they have building now new wastewater treatment that is more advanced now just next to तपाईहरु जानु भयो भने तपाईहरु स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ हैन Guesari को ट्रिटमेन्ट प्लान नजिकै जोड्नु भएको त्यहाँ कसैलाई जान दिदैन त्यहाँ है तपाईको अफिसियल डकुमेन्ट चाहिन्छ दे आर बिगिङ द इन्डियन कम्पनी इज बिल्डिङ न्यू वेस्टवाटर ट्रिटमेन्ट अब त्यहाँको पनि एफ्लुएन्ट पनि सँगै जोडेर Guesari र दुईटैको जोडेर अलिकति एडभान्स वेमा चाहिँ म्यानेज गर्ने भनेको छ इभन उनीहरुको के छ भन्दाखेरि उनीहरुको इनलेट ट्रिटमेन्ट चाहिँ टेक्नोलोजी चाहिँ ओन्ली फर ड्राई सिजन रे बुझ्नु भयो नि वेट सिजनमा चाहिँ इभन द्याट ट्रिटमेन्ट प्लान इज फेलियर किनभने त्यसको यति भोल्युम पानी हाम्रो त ड्रेनेज त आकाशको पानी पनि रेन वाटर पनि आउँछ नि द्याट मिक्स नि त्यो सक्दैन के उसले सो दे आर नाउ 5 वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान इन Kathmandu द्याट बिन डेभलप
पहिला पनि थियो 5वटा पहिला पनि थियो ठाउँ ठाउँमा त सबै अहिले नन अपरेसनमा छ कि अहिले 5वटा नयाँ बनाउनु लाग्छ द्याट्स वान इज जस्ट नेक्स्ट टु द वेस्ट सेक्टर बन्दैछ अहिले मेन चाहिँ तपाईँले यस्तो मेलम्चीमा गयो भने मेलम्ची इज रेस्पोन्सिबल फर वाटर चाहिँ वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाउनेमा चाहिँ उनीहरू लागिरहेको छ ओके सो सी दिस जस्ट आई एम सोइङ द्याट डिफ्रेन्ट वेस्ट ह्याभ डिफ्रेन्ट दिस काइन्ड अफ डिफ्रेन्ट वेस्ट ह्याभ डिफ्रेन्ट म्यानेजमेन्ट टेक्निक्स होइन सो नेक्स्ट इज हाम्रो यो अदर इज हेल्थ केयर वेस्ट होइन अनि next is like the e-waste also. So I will discuss later regarding these issues out there when you're so so just I just want to show you this, different types of waste that we are chemicals like some kind of thermometer we use, Asian paint use. These Asian paint they use a lead for preservative. The wrong color beads are there, preservative use गर्छ अहिले चाहिँ कम छ साधारणमा ट्राभल 90 ppm भन्दा बढी युज गर्न पाउनु स्टिल देयर आर मेनी कम्पनी मल्टिनेसनल कम्पनीहरुको दे माइट ह्याभ स्ट्यान्डर्ड हैन एशियन पेन्टहरुको युनिलिभरहरुको उनीहरुले माइट ह्याभ छ तर कति हाम्रो अरु कम्पनीहरु हुन्छ नेसनल कम्पनीहरु दे माइट नट अन्डर द स्ट्यान्डर्ड उनीहरुको र मेटेरियलहरु उनीहरुको सामानहरुमा दे माइट कन्टेन हाई अमाउन्ट अफ लीड अर मर्करी समथिङ यसमा हेभी मेटलहरु हाई हुन सक्छ हैन त्यही भएकोले नेपालमा प्रपर मोनिटरिङहरु छैन तपाईहरु धुप बाल्नु हुन्छ लिक्विड फ्युल यस्तो चीज बाल्नु हुन्छ नि ब्ल्याङ्केट लगाउनु whether it's a liquid or this is why it's used for it contains some kind of pesticides to kill the mosquito la मार्न त पर्यो नि रात भरि the whole night you close the door त्यो तपाईले लिक्विड बालेर सुत्नु हुन्छ कि अनि त्यो whole night you will breathe those that chemical that contain the pesticides you breathe whole night मैले आफैले पनि फिल गरे राति उठ्दाखेरि बिहान उठ्दाखेरि त त्योमा छ नि जुन त्यो बास हुन्छ नि फ्लेभर हुन्छ नि मिठो फ्लेभर हुन्छ तर भित्रदेखि आउँछ क्या त्यो बिहान उठ्दाखेरि त सबै मैले ब्रिड गरेर आउँदो रहेछ रातभरि द्याट्स नट सो गुड फर हेल्थ कि यसले कार्सिनोजेनिक हुन सक्छ सो बी केयरफुल युजिङ दिस काइन्ड अफ कुनै पनि जुन सुत्नु नै राम्रो हो कि जतिकै गऱ्यौँ भयो भने है and even these lots of the chemical we use in a house you contain the hazardous waste and the jutta polish and kathko polish different polish we use different chemical we use in a household this contains some kind of hazardous waste and even the CFL bulb tube light we are using now this might contain the lead tube light पहिला हाम्रो CFL bulb we are using this obviously now this is usually for the girls they use the fun of lots of chemical हाम्रो तपाईको छ नि यो मोइस्चराइज क्रीम देखि लिएर हैन तपाईको लिपस्टिक देखि लिएर नेल पलिश रिमुभरहरु हैन सो इफ यु वान्ट पछि हजारडेस वेस्टको मात्रै म क्लास लिन सक्छु त्यहाँ what are the chemical and what's the effect भनेर त्यसले के गर्न सक्छ भनेर तर आई क्यान गो डिटेल तर बट यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल कि तपाईको नेल पलिश रिमुभ गर्दाखेरि देयर इज सम काइन्ड अफ फ्युम्स याद गर्नु भएको छ त्यो त तपाईले नाकले छ नि त्यो नाकभित्र तपाईँ छिर्छ कि यु इनहेल द्याट केमिकल सो द्याट्स अ पोइजनस सो आफ्टर लङ टाइम आफ्टर 10 years 20 years त्यसको बिस्तारै तपाईँको साइड इफेक्ट थाहा हुन्छ कि बडीमा आइसोटोपले वाट दे विल इफेक्ट भन्ने हैन त्यो अन्त लिपस्टिकहरु तपाईँ लगाउनुहुन्छ तर समटाइम्स इन द पार्टी यु वेयर बट समटाइम्स व्हेन यु ड्रिंकिङ अर इटिङ यु ट्राई टु इट द्याट लिपस्टिक अल्सो द्याट्स भेरी पोइजनस सबैको राम्रो क्वालिटीको लिपस्टिक त पाउँदैन बजारमा सो while बाहिरसम्म लाउनु ठिक छ तर when you eat when you बडी भित्र गयो भने you have to be very careful so other construction and demolition waste यसलाई त वेस्ट सम्झिँदैन क्या हाम्रो नेपालमा कन्स्ट्रक्सन डिमोलिसन वेस्ट कति घर त्यहाँ पनि बाहिर विदेशमा भयो देयर इज सम स्ट्यान्डर्ड कि त्यो चाहिँ हजारडेस फ्री हुनुपर्छ त्यो वेस्टहरूलाई कहाँ लगेर फ्याल्ने कसरी जान्छ नेपालमा त पनि छैन यो कन्स्ट्रक्सन डिमोलिसन वेस्टहरू घर बनाउनलाई खाल्दो पोर्ने भन्छ हैन अनि सेम वे डिजास्टर वेस्टको हाम्रोमा अस्ति काठमाडौँमा डिजास्टर हुँदाखेरि सो क्यान यु इमेजिन द्याट हामीले क्यालकुलेट गरेको व्हेन आई वाज सोल वेस्ट म्यानेजमेन्ट टेक्निक सपोर्ट गभर्नमेन्ट अफिस just 1 year before and now I don't work there for 5 years I worked in that office त्यहाँ चाहिँ गर्दाखेरि we calculate disaster waste त्यो हाम्रो काठमाडौँमा भुइँचालो छ नि भुइँचालो आएको एक दिनमा भुइँचालो आएको बराबर छ नि है त्यहाँ 11 वर्ष बराबरको काठमाडौँ भ्यालीमा 11 वर्ष नआउने फोहोर एक दिनमा निस्केको can you imagine the waste generate within the 11 years हैन so 1000 टन निस्किन्छ per day
अनि त्यसको हामी काठमाडौँ भ्यालीमा त्योभन्दा अब 11 इयर्सलाई पुग्ने आएको इभन 1 डे त्यो डिजास्टर वेस्ट निस्केको when the Japanese government धेरै आएको थियो do you need any सपोर्ट भनेर आए फन्डिङ दिन तयार छ टेक्नोलोजी दिन तयार छ मन्त्रालयको यहाँको मान्छेहरूले we don't have any problem we manage भन्छ सबै लगेर खाल्डोमा पुर्दिएको छ कि सबैले डिजास्टर वेस्ट दिस डिजास्टर वेस्ट लाइक दिस वालहरूमा पेन्टहरूमा पेन्टहरू हुनसक्छ हल्का र धेरै हेभी मेटलहरू युज गर्दैन होइन अझ त्यो माइट बी हजारेस वेस्ट कम हुन्छ यिनीहरू चाहिँ हजारेस वेस्ट कन्ट्यामिनेट हुनसक्छ कि यिनीहरू डिजास्टर वेस्टमा मिक्स हुँदाखेरि तर हाम्रोमा बाई लकिली हाम्रोमा धेरै कम छ कम धेरै नेग्लिजिबल अमाउन्ट भएकोले नट सो प्रब्लम हामीले कहीँ गएर म्यानेज गर्दाखेरि तर द्याट्स नट अ वे कि जसरी हामीले डिजास्टर वेस्टलाई म्यानेज गर्यो होइन त्यसको पनि छुट्टै तपाईँहरूलाई चाहियो भने आई क्यान गिभ अनदर क्लास इट टेक्स अबाउट 1-2 आवर्स डिस्कसिङ अन डिजास्टर वेस्ट बिकज आई एम देयर वर्किङ अन दिस सबैमा मैले यहाँ काठमाडौँ भ्यालीको सबै आज कोअर्डिनेटर काम गरेको थिएँ यसको वेस्टमा चाहिँ सो वी हेभ प्रिपेयर डिजास्टर वेस्ट गाइडलाइन्स पनि बनाएँ तर आई डोन्ट नो वेदर इट्स गभर्मेन्ट विल युज अर नट है दिस इज अल्सो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वेस्ट द्याट बिन जेनेरेट भन्नु खोजेको सो दिज यो सबै वेस्टको चाहिँ म्यानेजमेन्ट टेक्नोलोजी चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ एउटै वेमा हामीले म्यानेज गर्न सकिँदैन भन्नु ओके अब नाउ वाइड स्कोप हुँदै गयो वेस्टको प्ले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कति किसिमको फोहोरहरू आउँदो रहेछ अनि हाउ वी हेभ टु म्यानेज भन्ने कुराहरू चाहिँ सो त्यो चाहिँ होइन थट फर फुड जस्तो भयो सो नाउ विल डिस्कस अन ग्लोबल सिनेरियो सो वर्ल्ड ब्याङ्क सो यु जस्ट ब्राउज इन्टरनेट तपाईँलाई यो छ नि जो थर्ड इयरमा पढिरहेको छ दिस ग्लोबल सिनेरियोको एउटा च्याप्टर एउटा पढ्नुपर्छ सो गो टु दि ब्राउज देयर इज वर्ल्ड ब्याङ्क 2018 भनेर गर्नु होइन दे हेभ द वाटर वेस्ट भन्ने एउटा बुक निकालेको छ लेटेस्ट डाटा हो ग्लोबल सिनेरियो वर्ल्ड ब्याङ्कको सो आई एक्सट्र्याक्ट दिस डेटा इन्फर्मेसन फ्रम द वर्ल्ड ब्याङ्क अब यो पनि इनफ पनि हुनसक्छ यो पढ्ने लेख्ने हो So world generate now at the present is 2 billion ton of the municipal solid waste management. Can you imagine? So out of 2 billion, 33% is on like not environment friendly. That's been managed. Environment, in extremely conservative way, it's been managed, not with the environmental standard that's been managed. Not only in our country, other country. So how the whole world man, they say, environment point, not in Nepal, China, our one earth we say it's our environment our home भन्छ हैन त्यो थिंक गर्ने हो भने त कसरी म्यानेज भइरहेछ त 2 बिलियन टनमा 33% तपाईं यु क्यान क्याल्कुलेट हैन कति पर्सेन्टेज हुनु पर्छ दे आर इन्भाइरोन्मेन्ट सेफ वेमा म्यानेज भइरहेछ भने दे आर बीन डम्प समवेयर भन्दाखेरि त्यसले कति हाम्रो इन्भाइरोन्मेन्टलाई असर पर्छ होला त वी क्यान थिंक कति काम गर्न बाँकी छ हामी So worldwide waste generated per person per day average about 0.74 and the world population count गर्दाखेरि okay so see you only one has data high income countries they have just population को कुरा गर्ने हो भने 16% world population cover गर्छ but they generate 34% total हैन 600 million to 2 billion मा 683 million ton भनेको high income countries हरुले नि गर्छ European countries हरु हैन American country, Canada, and some ounces. So these countries, produce more waste than our developing countries. Population combined. Why? Because this key waste is not only because of population, increase in population, but because of living standard. Living standard very high. More than 1 kg, about 2-3 kg in any country, waste generation per day per person. So see. After not within that 2015 so expected is to grow 3.4 billion ton 2 billion ton but 3 billion ton so how much natural resource we need the waste solid waste निस्क्यो भनेको त somewhere that's been product use गर्छ natural resource use गर्छ नि त उसले कति धेरै waste generate how that can be managed it's a big challenge के हाम्रो sustainable development goal भनिरहेको छौ नि यसले that's the big questions त्यसले चाहिँ यो यसलाई हामीले एड्रेस गरेन भने यो वेस्टलाई हामीले एड्रेस गरेन भने इट्स अ बिग च्यालेन्ज फर ग्लोबली धेरै काम गर्न बाँकी छ हामी सो वी निड मोर solid waste म्यानेजर कि नेपालमा त होइन हामीले इन्टरनेसनली काम गरेको हुनुपर्छ फ्युचरमा सो डेली पर क्यापिटल वेस्ट जेनेरेसन इन हाई इन्कम कन्ट्रिज 90% इन्क्रिज हुन सक्छ भनेको छ अनि इन लो इन्कम मिडल इन्कम कन्ट्रिज मेबी द पपुलेसन विल बी इन्क्रिज हैन त्यसले गर्दाखेरि पनि 40% इन्क्रिज हुन सक्छ भनेको द वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्टमा द्याट्स बिन एस्टिमेटेड सो दिस आर द
global waste generation compositions. See, this is European countries and the Central Asia and the East Asian. These two countries, 43% of the waste is, mostly the waste is generated by these two regions: the European and Central Asia and the East Asia and Pacific. And the composition, you can see that 44% is food waste, about 17%. I think this is the paper waste, and 12% is the plastic waste, and 14% they keep in the others. So they are other. So this is the World Bank report. So now we discuss on the global challenges. Global challenges. Even that's very important. Right? Chapter 2. So global challenge impact on natural resources. At present, each person we consume about 44 kg per day natural resource. And the 7.6 billion population. Only 44 kg per day natural resources. That means 65 billion ton of natural resources we use per year at present. So if 2 billion people will add it by 7.6 to 9.7 billion in 2050, in 2050 the population will be increased to 9.7. With this calculation we need 100 billion ton of natural resource. That might be oil 100 billion tons. That's just exactly as existing situations. त्यो भन्दाखेरि त सबै हामीले के जिरोमा हामीले झार्ने त हैन नेचुरल रिसोर्सहरु पपुलेसन बढ्दै गएपछि. But how we will meet the sustainable development goals, SDG goals? How we will achieve the sustainable development? So this is the questions. So हामीले recycle नगरिकन पनि हामीले reduce recycle हामीले 3 hours waste management नगरिकन we cannot achieve this SDG goal. The possible छैन नि. Maximum natural resource use हुन्छ. So to natural resource लाई हामीले impact लाई कम गर्ने हुने पनि we have to work on waste management. अहिले हाम्रो नेपालमा धेरै वासमा काम गरिरहेछ नि. So in the future there will be lots of work on waste management. Lots of people. We have 203 municipalities. How they are managing? That's the question. Waste management. So then when globally problem or global issue waste management. So more waste produced, more natural resources will be used. Good this scenario. Next is the food loss. हामी कति हामीले खानेकुराहरू फालिरहेको हुन्छ. अहिले पनि रेस्टुरेन्टहरू जानुभयो भने हैन अब फुड इन्डस्ट्रीहरू lots of food they generate food waste. Can you see this food loss and waste? Roughly 30% of all food globally. That is about 1.3 billion ton of per year increase हुन्छ. हैन त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ प्रोडक्सन पनि कम हुँदै जान्छ पछि गएर. त्यसले गर्दाखेरि फुडको प्राइस पनि बढ्दै जान्छ, इन्क्रिज हुँदै जान्छ हैन. यसले इम्प्याक्ट ग्लोबली असर पर्न सक्छ कि कति यसको बढ्दै गएर. सो द्याट नीड टु बी म्यानेज इस्यु हो. यो त इस्यु त हामी नेसनल इस्युमा त हामीले यसलाई अझै पनि एड्रेसै गरेको छैन कि. हाम्रोमा कति खानेकुराहरू कतिवटा अझै पनि हाम्रो जिल्लामा खानाको अझै पनि अभाव छ हैन. कुनैमा फाला फाल्छ. काठमाडौँमा त हामीले सस्तो भन्छ हामी. अब त्यहाँ त कति महँगो चामल 1 किलोको कति ज्यादा कोटमा गयो भने कति किलो तिर्नुपर्छ 400-500 रुपैयाँ किलो हुन्छ हैन. And I have to see, so still we are हामीले खानेकुराहरू खाइरहेको हुन्छ. So यसबाट पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि कसरी how can we address this challenge, global challenge. Global challenge अर्को भनेको waste dump. Even 33% of waste is still openly dumped गर्छ. That's about 663 million ton. It's openly dumped. Can you imagine? It's a huge amount. That's been openly dumped. And उसले climate change लाई कति असर पार्ने हो त. Greenhouse gas कति emission गर्ने होला त openly dump गर्दाखेरि चाहिँ. So 93% of the waste is burned dumped in the road, open land, waterways in low income countries usually only 2% चाहिँ उनीहरुले open dump गर्छ high income countries मा. The maximum चाहिँ low income countries मा there is very high 93%. So South Asian मा हामी पनि पर्यो. 2/3 of waste is dumped. is sub-Saharan region, African countries significantly impact future waste growth. So यसरी डप गरिरहेको छ. So this is one of the big global issues, the challenge. Open dump गर्नुहुन्न. So next is climate change. About यसको क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने waste management को contribute about nearly 5% of global greenhouse gas emissions.
mainly drive by the food waste and improper management of the waste. And usually चाहिँ प्लास्टिक पेपर बालेर हुन्छ कि चाहिँ नि फुड वेस्टहरू जुन फुड वेस्टबाट पनि बढी ग्यासहरू कार्बन डाइअक्साइड युजिङ एनारोबिक डिकम्पोज हुँदाखेरि 1.6 billion ton of carbon dioxide equivalent होइन about estimated for 2016 are anticipated to increase to 2.6 billion ton by 2050. अहिले 1.6 billion tonबाट 2.6 billion tonसम्म आउन सक्छ 2050 सम्म. It's a huge amount. 5% यसले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ भन्दाखेरि होइन. सो अब यो वेस्ट प्रपर वेस्ट कलेक्सन नगर्ने बाटोमै हामी डम्प गर्ने कतै बाटोमै बालिदिन्छ कतिको ठाउँमा चाहिँ होइन. अनि यो अनकन्ट्रोल डम्पिङ वेस्ट बर्निङ भनेको स्टिल इज कमन. हामीले यसलाई प्रोभिटी गर्न सकेका छैन कि फोहोरलाई बाँध्नु हुन्न भनेर. जाडो महिनामा झन् हामी त फोहोरमा आगो तापेर ताप्छौँ. तरतिर त सुपर दाउरा बल्दैन भनेर पहिला प्लास्टिक बालेपछि मात्रै बिस्तारै गर्ने दाउरा राख्छ. आफैले आँखा हेरेर आएको न. सो इट्स भेरी डिफिकल्ट फर दोज पिपल टु कन्भिन्स त्यसलाई प्लास्टिक नबाल कागज नबाल भनेर. बाटोमा म हिँड्दाखेरि यहाँ अब आफ्नो बाटोमा बिहान मर्निङमा हिँड्दाखेरि या पसल जाँदाखेरि बिहान तरकारी किन जाँदाखेरि बालिरहेको हुन्छ. आफूले भन्दाखेरि त लाइक वी आर जस्ट लाइक स्टुपिड जस्तै हुने कि मूर्ख आफू नै जस्तो लाग्ने कि नसम्झाउँदाखेरि पनि अब उनीहरूले उसको भनाइ पछाडिबाट गाली सुनेर जानुपर्ने हुन्छ. So next is marine pollutions and the vulnerable population, global challenge of waste product. So have you heard about this news in Indonesia? So try to have attention this kind of तपाईले पढ्दाखेरि लेख्दाखेरि sometimes if you use this examples हैन जुन अहिले करेन्ट भइरहेको यस्तो चाहिँ वेस्टको बारेमा कहीँ पत्रिकामा पढ्नुभयो अनलाइन पढ्नुभयो भने जस्ट ट्राई टु कपी गरेर राखेर कि एउटा न्युज कलेक्सन गरेर एउटा फोल्डरमा. अनि यो तपाईहरुले आफ्नो राइटिङमा आफ्नो पढ्दाखेरि त्यो लेख्नुभयो यु विल गेट मोर मार्क्स के इफ यु गिभ जस्टिफिकेसन्स. लाइक सी नाउ वेस्टले गर्दाखेरि यसो पोल्युसन भइरहेको छ. कति वेस्टहरू हाम्रो छ नि पहिला त ब्यारलहरू सी डम्प गर्छ. अझै पनि यो सबै इलिगल डम्प गरिरहेको छ. धेरै अहिले चाहिँ रोकेको छ होइन. पहिला धेरै वेस्टहरू डम्प गर्थ्यो. अब डेभलप कन्ट्रीबाट कति कम्प्युटरहरू रिसाइकल गरेर ल्याउने भनेर हाम्रो सस्तोमा जति यो सबै सिपिङबाट जहाजबाट होइन अनि ल्याउँथ्यो. अनि यहाँ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जम्मै अनि त्यो सँगसँगै हजारेस वेस्ट पनि आउने भयो नि त. हाम्रो सबै ल्यापटपको होइन कम्प्युटरको मोनिटरहरूमा दिस कन्टेन हेभी मेटलहरू कि. अनि त्यो सबै सिपिङ गरेर डेभलप कन्ट्रीले फ्रीमा लैजा भनेर लान्छ कि. चाहिएन ट्रान्सपोर्टेसनमा लैजा. अब उनीहरू त टाउको उनीहरूको हेरेको अब यस्तोमा बेसल कन्भेन्सनले कुनै पनि हजारेस ट्रान्सपोर्ट गर्न पाउँदैन रोकेको छ कि. पहिला गर्थ्यो यस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा पठाइदिन्थ्यो लल्ली भने. अनि उनीहरूलाई चाहिँ केही सब्सिडी पैसा आउने हिसाबमा अनि उनीहरूले पठाइदिन्छ कि. सो दिज आर स्टिल होइन यो चाहिँ यो सी पोल्युसन एउटा बिग च्यालेन्ज भने नेपालमा हाम्रो समुद्र छैन तर हाम्रो त सबै रिभर पोल्युसन छ. सबै हाम्रो त जति पनि हाम्रो अब 6000 रिभर वी ह्याभ होइन. हाम्रो वी आर भेरी लकी भन्छ. हाम्रो वाटर रिसोर्स खाने पानी त पनि हामी पानीको हप्तामा एकपल्ट पानी आउँछ त्यो पनि है. कारण पानी त हामी त अथाह हुनुपर्ने हो नि त. पहिला त बागमतीको पानी यति धेरै पानी मैले देखाएको थिएँ. पानी बागमती नुहा पनि छ सानो बेला त्यो पानीमा नुहा पनि छ. र स्टिल भन्दाखेरि हाम्रो पनि अलिक धेरै वाटर सोर्सहरू रिभरहरू पोल्युसन भइरहेको छ हाम्रोमा समुद्र नभएको. तर जुन कन्ट्री यो समुद्रसँग जोडिएको छ इभन दिस इज वान अफ द बिग च्यालेन्ज फर देम. ग्लोबल इस्यु भइरहेको छ मेराइन पोल्युसन चाहिँ होइन. इट विल धेरै एक्वाटिक प्लान्टहरूलाई एक्वाटिक एनिमलहरूलाई चाहिँ यसले असर पारिरहेको छ. अर्को भनरेबल ग्रुपहरू होइन भनरेबल ग्रुप चाहिँ मेनी पिपल उनीहरूको आफ्नो बाँच्नको निम्ति यो छ नि यो काम गरिरहेको छ फोहोरमा. उनीहरूको आफ्नो लाइफ नै यसो यो मैले टेकुमा खिचेको यो त नि केही वर्ष अगाडि 5 इयर्स अगाडि खिचे होला. टेकुमा मान्छे त्यो फोहोर खसाल्ने बित्तिकै कतिजना मान्छे त्यहाँबाट बटुल्छ कि प्लास्टिकको बटुल्न. उनीहरू कति अब त्यहाँ हस्पिटल वेस्ट पनि हुनसक्छ हजारेस वेस्ट हुनसक्छ खोज्न सक्छ बिरामी हुनसक्छ होइन. उनीहरूको आफ्नो लाइफ नै त्यसमै छ कि. यस्तोमा ग्रुपहरू धेरै छ इन्फर्मल ग्रुपहरू. वर्ल्डमा 15 मिलियन पिपलहरू छ अरे दिज पिपलहरू नि त्यसो काउन्ट गर्ने हो. 15 मिलियन पिपल दे आर भनरेबल ग्रुप्सहरू होइन. वुमेन चिल्ड्रेन्सहरू उनीहरू चाहिँ बाँच्नको निम्ति पनि यो काम गरिरहेको छ भन्दाखेरि इभन दिज आर यो पनि एउटा असर हो ग्लोबल इस्यु हो. उनीहरूको हेल्थमा चाहिँ असर पर्न सक्छ वेस्टको कारणले गर्दाखेरि. अब now we'll discuss on solid waste management national challenge of कुरा. See, so this is usually fact, you know.
तराईतिरको कुरा हो, तराईको फोटो हो होइन, तराईमा यसो फ्याक भयो भने यता पनि घर यतापट्टि घर छ होइन, यताबाट पनि फुट्ट फोर यता खाल्यो, यताबाट फुट्ट फोर खाल्यो है, सी द्याट्स कमन ह्याबिट हो। अब उसलाई त्यति याद छैन, कति कमन सेन्स छैन भने यो फोहोर त छ नि झिङ्गा किराबाट त उसकै घरमा आइपुग्छ नि, उसकै भान्सामा आइपुग्छ, उसकै बच्चाको खानेकुरा आउन सक्छ, त्यति इमेजिन गर्छ, त्यति स्टुपिड छौँ कि हामी होइन। यताबाट पनि फोहोर यताबाट पनि फोहोर फाल्ने। अब यो इन्भाइरोमेन्ट भनेको त सबै ठाउँमा सबै, यो घरमा त सफा गरेर भयो त, यो घरमा त 24 घन्टा निट एन्ड क्लिन गरेर भयो त, पुरा झोपेन। अब यो घर फोहोर भयो भने असर पारिहाल्यो नि होइन, इन्भाइरोमेन्टमा यति कमन छ। अब यो छैन कि यो चाहिँ आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट क्लिन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सो दिस इज स्टिल हाम्रो चाहिँ बिहेभियर फ्याक्टरहरू छ कि असोसिएसन गर्ने यो बिहेभियर फ्याक्टर। दिज आर वान अफ द च्यालेन्जेस कमनली। अब काठमाडौँमा चाहिँ थुप्रै ठाउँमा छ खाल्नु फोलिन आएन यसो खाल्यो। सो यो चाहिँ यसलाई रोक्नुपर्छ क्या। दिज आर वान अफ द बिगेस्ट च्यालेन्ज है यो चाहिँ। यता अब हाम्रो यता तराई भयो भिड छ नि, हाम्रो त पहाडतिर, पहाडी एरिया माउन्टेन एरियामा। अब यो चाहिँ मैले झन्डै दार्चुला जाँदाखेरि खिचेको। अहिले त यो सबै उडाएछ होला सायद, यो बाढीले पहिलाको त्यो महाकालीको रिभरले। यो माथिबाट भिडबाट छ नि तल ओह्रालो छ नि फोहोर फाल्ने कि भिडको घर हुन्छ माउन्टेन एरियामा, माथिबाट फोहोर फाल्यो तल हेर्नु घरै घर आइरहेको छ यसरी फ्याल्ने होइन। अरू भनेको यो चाहिँ कहाँ गयो, ठमेलको हो यो त होइन, ठमेलको फोटोहरू होइन, यसरी फोहोरहरू। अस्ति पनि कति समस्या आएको थियो। अब यो अझ नेक्स्ट समस्या आउँछ होइन, यो लास्ट यो सिस्टमको लास्ट एक्सपेन्सन छ नि फोहोर फाल्ने, त्यो मैले नै गरेको त्यसको डिजाइन है। त्यसको 3.5 इयर्स मात्रै छ भनेर त्यसको टोटल वेस्टको फोरम अनुसार क्यालकुलेसन गरेर लास्ट एक्सपेन्सन गरेको भने 12 करोडको बजेट निकालेर त्यो काम गरेको टेक्निकल सेन्टर हुँदाखेरि म र हाम्रो इन्जिनियर भाइ मिलेर त्यो पास भएर त्यो चाहिँ अहिले लास्ट एक्सपेन्सन काम 3.5 वर्ष भनेको 4 वर्ष नागिसकेको थियो। त्यो अब 3.5 वर्षभित्र के चाहिँ बन्चरीमा बनाउनु पर्थ्यो उनीहरूले, के अल्टरनेट पोइन्ट बनाउनु पर्छ होइन। त्यो मन्त्रालयमा कति पटक मेरो आफ्नो बसलाई मैले सम्झाएँ, गएर सचिवलाई भन्नु होइन। त्यो धेरै पटक सरले भने अरे, तर पनि सुन्ने अहिलेसम्म त्यसको एटेन्सनै छैन कि। अहिले आएर त्यो टेक्निकल सेन्टरले गर्ने होइन, यो महानगरपालिकाले गर्ने भने होइन। अब त्यो त्यसको बजेट नै छ नि, बजेट क्यालकुलेसन हाम्रो चाहिँ कन्सल्टेन्टलाई गरेर डिटेल डिजाइन गरेर बन्चरी गर्ने झन्डै 2 अरबको बजेट निस्किएको छ। त्यो बजेट त्यो बन्चरी डाँडालाई अब त्यो बनाउन नै इन्टरनेसनल बिडिङ गर्न नै 1 वर्ष लाग्छ, त्यसपछि बनाउन अर्को 2 वर्ष लाग्छ, 3 इयर्स लाग्छ कि त्यो बन्चरीमा अब बनाउनलाई। द्याट्स एन्ड द फ्याक्ट आइ एम टेलिङ यु कि तपाईँलाई मैले जुन घटना तपाईँले नभएको कुरा तपाईँलाई भनिरहेको छु, सेयरिङ ग्रुप आफूले मैले भनेको त्यो त्यत्रो सम्झाउँदाखेरि पनि त्यसलाई प्रायोरिटीमा पर्दैन भन्नु खोजेको कि मन्त्रालयले त्यसलाई बजेट हाल्नुपर्छ ल काम गर भन्नुपर्छ नि, त्यो प्रायोरिटीमा छैन कि। अहिले त इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले हेर्दैछ त्यसमा होइन। अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यो बन्चरी बनाउन हामीसँग पैसा छैन भनेर हात उठाइसक्यो। इट्स नट पोसिबल। मेरो मात्र फोहोर फाल्ने हो त्यहाँ काठमाडौँ भ्यालीको अरू नगरपालिका पनि फोहोर फाल्नु पर्छ, त्यही गरेर ख्याल्छ म मात्रै जिम्मा लिनु त म सक्दैन भनिरहेको छु। विद्यार्थीले अस्ति भर्खर पनि भनिरहेको थियो न्युजमा होइन, इट्स नट माई जब भने गभर्मेन्ट विनी द गभर्मेन्ट सपोर्ट सक्दैन भने टेक्निकल सेन्टरलाई तै बनायो भनिरहेको छ उसले इन्डिरेक्टली। टेक्निकल सेन्टरले मन्त्रालयले के भन्छ, टेक्निकल सेन्टरको अब सबै स्थानीय निकायले बनाउने भनेको छ, यसरी लठालिङ छ। अब यो अस्ति भर्खरमा 2-3 महिना अगाडि म गएर आएको थिएँ है, हाम्रो सबै वातावरण मन्त्रालयको मेरो युनिटको साथीहरू सबै लिएर गएर हेर्न आएको। अलमोस्ट फुल भइसक्यो त्यो। कुन बेला त्यो डिजास्टर हुनसक्छ, त्यहाँको पहिरो आउन सक्छ, ल्यान्डस्लाइड हुनसक्छ वेस्टको, त्यो थाहा छैन। सो अलमोस्ट फुल त्यो आफ्नै त्यो तल फालेर पनि माथि तल झन्डै 10-20 फिट गएर पनि अझ माथि अर्को 20 फिट गइसक्यो। जानु भएको छ कोही रिसेन्टली, कोही नो बडी यु सुड भिजिट कि यु सुड नो द सिचुएसन्स। जानुपर्छ कि अर्को पहाड भइसक्यो, यता तल भरेर पनि माथि अर्को भइसक्यो कि त्यहाँबाट कुन बेला अनि खस्न पनि थाहा छैन त्यो। अनि त्यो टेक्निकल सेन्टरले डिजाइन चाहिँ टेक्निकल सेन्टर गरेको, त्यो डिजाइन गर्दाखेरि त्यहाँ वाल बनाउने, त्यो वालमा चाहिँ गाडी जानुपर्छ भनेर भनेको नि त्यो पनि त्यो छ नि त्यहाँ पनि फोहोर फालिएछ कि। अब फोहोरको माथि तपाईँको बर्खामा भनेको बर्खामा त्यो रेनी सिजनमा त्यो गाडी जानै सक्दैन कि माथि। अनि त्यो गर्दाखेरि 3 महिना 4 महिना अस्ति रोकेको। अनि मैले जसले डिजाइन गरेँ म भन्दा पहिला आएको डिजाइन गरेँ, सर के गर्नुभएको सर फोहोरको माथि पनि यसरी राख्ने यस्तो पनि डिजाइन गर्ने हो भनेर मैले सरलाई भनेको होइन। म भन्दा अगाडिको सिनियर इन्जिनियर हुनुहुन्छ, कहाँ त्यस्तो गरेको अरे। अब त्यो त अलरेडी त्यो गाडी जानलाई भनेर त स्लोप वे बनाउनुको निम्ति त्यो अलरेडी त्यहाँ ग्याबिन वाल बनाउँदै बनाउनु पर्ने हो, त्यहाँ फोहोर खानै हुँदैन। अब काठमाडौँ एउटा डिजाइन छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाले अर्को काम गरिरहेको छ कि त्यो त्यस्तो छ क्या प्रब्लम हो। त्यो 2-3 महिना रोकेको कारण पनि त्यो हो कि। अब अलमोस्ट त्यो एक्सपेन्सन गरेको पनि लास्ट एक्सपेन्सन भनेर फोर्ट एक्सपेन्सन भनेर त्यो रिपोर्ट स्टिल आई हेभ रिपोर्ट है, त्यो चाहिँ त्यो सकिसकेको छ। अहिले 4 वर्ष भइसक्यो नोबडी लिसन्स अहिलेसम्म। अब अर्को अल्टरनेटिभ खोल्ने भनेर अस्ति क्याबिनेटबाट आयो, हामीले सबैलाई टेक्निकल सेन्टरको सबै एक्सपर्ट पुरानो एक्सपर्टहरूलाई बोलाएर मिटिङ गऱ्यो।
अब यो अर्को ठाउँमा गरौँ न यो भनेर हामी दुईवटा एरिया हामीले चाहिँ दिएको एरिया अहिलेसम्म सिनको भएको छैन न यहाँ अर्को दिनलाई त बनाउनु पऱ्यो केही इन्फ्रास्ट्रक्चर खानामा कसरी भगवान् भरोसा छ कि काठमाडौँको वेस्ट म्यानेजमेन्ट कहाँ जान्छ अब फेरि अब त्यो भरेपछि कहाँ फाल्ने हो थाहा छ अब यो खोलामा फाल्ने बानी अब तराईमा यो सबभन्दा ठुलो प्रब्लम बिचरा छ नि तराईमा वेस्ट म्यानेजमेन्टमा काम गर्नेहरू दे हेज बिग च्यालेन्ज कि उनीहरू जुत्ता नलाइ चप्पल एउटा लाएर त्यो धलमा गएर कति घाउ हुन्छ उनीहरूलाई मैले देखाएको छु तराईमा काम त्यो फोहोर उठाउने अब जति सफा गरे फेरि फालिदिन्छ कि यो तराईमा यस्तो ठुलो च्यालेन्ज हो ड्रेनेजमा यसरी फोहोर फाल्ने कसरी रोक्ने यसलाई ओपन गर्नुहुन्न क्लोज पनि गर्छ मान्छेहरूलाई पनि अवेर पनि गराउनुपर्छ कि त्यो ड्रेनेजहरू बन्द गरिदिने अर्को यो खोलाको छेउमा फाल्ने युजली मोस्ट कमन फ्याक्टर हो यो खोलाको छेउमा यो त विराटनगरको हो विराटनगरको फोहोर यसरी फाल्छ होइन यो पनि तराईकै हो यो पनि यसरी खोलाको छेउमा फोहोर फालिरहेको छ वान अफ दि भेरी नाइस सिटी हो यो पनि नाम नलिनु तर सिटीकै बेसी फोहोर लगेको यस्तो सफा सहरहरू थियो सहर गएको फोहोर हेर्नु गयो भने यसरी फालिरहेको छ खोलामा अब त्यही पानी छ नि उनीहरूको छ नि विन्टरमा उनीहरूको पानीको स्क्रासिटी हुन्छ विन्टरमा त्यही जङ्गलबाट वाटर छ नि तानेर त्यो माथि पम्प गरेर तानेर त्यही पानी खाइरहेको छ अनि त्यही फोहोर खाएन त आफूले नेक्स्ट इज अर्बन सल्युसन दिस इज वान अफ द बिग च्यालेन्ज होइन फोहोर बाल्ने काम गर्छ हाम्रो घर घरमा बालिरहेको हुन्छ टोलमा गरिरहेको हुन्छ चोक चोकमा बालिरहेको हुन्छ रिस उठ्यो भने हाम्रो त यसरी बाटोमा ब्लक गरेर बालिरहेको टायर बालिरहेको हुन्छ होइन अनि यो बालेपछि जुन धुलो टायर त्यो हाइली पोइजनस क्या त्यो यस्तो ढुङ्गा यस्तो इरिटेट हुन्छ नि याद गर्नु भएको छ त्यो बाल्दाखेरि पनि इरिटेट हुन्छ एकदम टक्सिक हुन्छ क्या त्यो बाल्नु ओपन बाल्नै हुँदैन अनि त्यो धुलो पनि तुरन्त सफा गर्नुपर्छ सफा गरेर हुँदैन बालेपछि त्यसको 2-3 दिनसम्म 4 दिनसम्म त्यो बाटोमै हुन्छ त्यो गाडी कुद्दाखेरि झन् असर पर्छ है सो इट्स भेरी पोइजन यसले गर्दाखेरि अनवेट बच्चाहरू चाहिँ असर पर्ने अनि प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूलाई असर पर्ने यो जुन यो हार्मोन्सहरू डिसअर्डर त्यो हुँदै जाने नर्भस सिस्टम सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम किडनीहरू ड्यामेज हुने उसको जुन धुवाले गर्दाखेरि लट्स अफ इफेक्ट कि क्लाइमेट चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ त हुने भइहाल्यो सो देयर लट्स अफ हेल्थ इफेक्ट पनि बिकज अफ त्यो बर्न सो हाउ टु स्टप दिस सो यसलाई हामीले बिस्तारै हामी आफूबाट स्टार्ट गर्दै जानु पऱ्यो अरूलाई पनि समाउनु जानु पऱ्यो क्या यसलाई चाहिँ पोहोरलाई भन्दै अस्ति भर्खर एउटा पेज स्कलरले टियुको पेज स्कलरले गरेको त्यसको रिपोर्ट साइड पब्लिस पनि भएको छ है नि भन्दै उसले कति भनेको छ अबाउट 20 टन पर डे काठमाडौँ भ्यालीमा वेस्ट बर्न गर्छ भनेको छ 20 टन पर डे क्यान यु इमेजिन वेस्ट बर्न ओपनली बर्न गर्छ So I get chance to work to develop the solid waste management plant in the Khumbu region, Everest region को लागि है त्यहाँको लागि मैले झन् 2004 बाट मैले 2014 तिर प्लान बनाएको एसपीसीसी को लागि छवटा पोर्सन गर्नलाई इको हिमालबाट सो आई गेट चान्स टु भिजिट त्यहाँ नाट्यसम्म चाहिँ गएँ मैले अब अहिले मेरो साथी अस्ति साइड भर्खर केही गराउनु भएको केही काम त्यहाँ गर्नु पर्यो ह्युज एमाउन्ट अफ छ नि त्यहाँ त छ नि हन्ड्रेड्स अफ छ नि डम्पहरू त्यो पनि छ नि त्यो डम्पको वेस्ट हेर्ने हो भने सबै टुक्रा फलाम टिन यिनीहरू जम्मै कि अनि त्यो एउटा पिट बनाउनलाई 12 बाई 12 को पिट बनाउनलाई 5 लाख 10 लाख लाग्छ इट्स भेरी डिफिकल्ट कि एकदमै त्यो रकी हुन्छ त्यसलाई रक फटाल्नु पर्यो त्यो सानो सानो पिट बनाउनुको निम्ति भेरी एक्सपेन्सिभ अनि एसपीसीसीलाई वेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि भनेर गभर्मेन्टले एक पैसा पनि दिएको छैन है उसले पैसा अनि हाउ दे म्यानेज अब एउटा वेस्ट कलेक्टरलाई छ नि उसले ढोकोमा पछाडि बोकेर 40 जान्छ इट्स भेरी काठमाडौँ भन्दा इट्स भेरी क्लिन लुक्ला जानुभयो कोही जानु भएको छ मान्छे जानै पर्ने ठाउँहरू हो एटलिस्ट बेस क्याम्पसम्म या गोरखसेकसम्म जहाँसम्म जान्छ भन्दाखेरि दिस भेरी क्लिन बाटोमा दे हेभ द वेस्ट बिन सेपरेसन बिनहरू राखेको छ होइन तपाईँलाई यु विल गेट लर्न तपाईँलाई अचम्म लाग्छ यहाँ यस्तो ठाउँमा यस्तो छ भनेर कि यति हाइटमा त्यहाँ त हिँड्नुपर्छ मजाले होइन ट्रेकिङ रुट हो होइन यु विल बी सरप्राइज कि त्यो यति क्लिन देखेर चाहिँ होइन तर तपाईँको यसरी यसको ब्याक साइडमा गयो भने हस्पिटलको फोहोरहरू पनि यसरी डम्प गरिरहेको छ उनीहरूको आफ्नो क्यापेसिटीले भएन कि अनि ओपन बर्निङहरू छ उनीहरूको पनि हस्पिटलबाट आउनेहरू लुक्लामा हस्पिटल पनि त्यसरी बालिरहेको छ अब यस्तो डम्पहरू कति छ अब त्यहाँनिर बोटलहरू चाहिँ ब्यान छ अहिले यस्तो छ नि यो बियरको बोटलहरू ब्यान बियर चिसोमा बियर खाने भन्छ बियर धेरै वाइनरहरू भेजिटरहरू हुन्छ एक्सपिडिसन टिमहरू हुन्छ अनि त्यहाँ उनीहरू अहिले क्यान बियर हुन्छ अनि क्यानलाई प्याक गरेर पहुँच गरेर जान्छ होइन
यस्तो ठुलो इस्यु छ। अनि यो उनीहरूको त धेरै अब प्लास्टिक पेपरहरू युज गर्छ नि त उनीहरूको होइन, यो टोइलेट पेपरहरू धेरै युज गर्छ। अनि उनीहरूले हाम्रो टोइलेट पेपरहरू पनि छुट्टै कलेक्सन राख्नुपर्छ कि हाम्रो टोइलेटमा खसाल्न पाउँदैन उनीहरूले, त्यहाँ जानुभएको छुट्टै बट्टामा राख्नुपर्छ। अनि डे कलेक्सन गरेर झोलमा राखेर अनि उनीहरूले डे उनीहरूको इन्सिडेन्ट अहिले भर्खर अस्ताले भनेको त्यो नाम्चीमा एउटा इन्सिडेन्ट थियो, अस्ट्रेलियाले सहयोग गरेको, इभन द्याट बिन्स अहिले बन्द भएको छ भन्नु थियो प्रब्लम हुँदाखेरि। आई डोन्ट नो हाउ इज नाउ, सायद त्यो कागजहरू प्लास्टिकहरू यति धेरै सिजनमा यति धेरै आउँछ त्यो वेस्टहरू, आई थिङ्क दे बर्न इट समवेयर, ओपनली बर्न गर्न सक्छ हुन्छ। ठाउँ ठाउँमा पोइन्ट गरेर यसरी मैले पिटहरू देखेँ, पिटमा बाल्ने गर्छ। अनि त्यो पछि पिट भएर चाहिँ लगाउनु गर्ने, दिस इज वान अफ द बिग इस्यु कि यसमा ध्यानै दिएको छैन क्या अझै पनि हाम्रो नेसनल पैसा अहिलेसम्म एक पैसा पनि दिएको छैन भनेर सबैभन्दा बोल्नु। अनि एक्सपिडिसन टिमलाई दे टेक 4,000 फर द वेस्ट म्यानेजमेन्ट, अनि 4 लिएर आउनुपर्छ भन्छ। कति 4 काठमाडौँमा महानगरपालिकामा राख्ने भन्छ, एकदम लिएर गएको 4 भन्दा कति त्यहीँ छोडेर आउँछ क्या उनीहरू। त्यो 4,000 चाहिँ नि होइन, $4,000 त्यो डिपोजिट लिएको र फर्काउनु भन्दा त बरु त्यही सरबाट पोल्युसन गर्दा दिएको भए त उसले 4 त उसले आफै बोकेर ल्याउँथ्यो, उसकै टिम लिएर जान्थ्यो नि त 4 होइन। अब त्यो छ क्या गभर्मेन्टको सिस्टम चाहिँ म्यानेज अझै पनि छैन। अब कति जाने बुझ्नेहरूले त कति 4 बोकेर आउँछ, हामीले बोकेर चढेर पछि फर्किँदाखेरि बोकेर आउनुपर्छ होइन। अब उनीहरूले के छ भने एकदम एक्सपेन्सिभवाला बोकेर आउँछ। अब यिनीहरूको जुन यो हाम्रो टुनाहरू टी क्यानहरू आउँछ नि खायो भने त्यो कति कुरा त्यहीँ फालिदिन्छ कि उनीहरू, त्यो पनि बोकेर फर्केर ल्याउनु पर्ने, पेनमा राखेर लिएर आउनु पर्ने। तर उनीहरू कति चिज त्यहीँ छोड्छ, त्यहाँको शेर्पाहरू त्यहीँ त्यहीँ फालिदिन्छ कि। महँगो महँगो सानो मात्रै लिएर आउँछ। सो दिस इज हाम्रो नेसनल एउटा इस्यु चाहिँ हामी थाहा नहुने गरेको यो अन्नपूर्ण क्याम्प जहाँ जहाँ पनि हाम्रो यो ट्रेकिङ हुन्छ त्यसमा वेस्ट म्यानेजमेन्ट इज बिग इस्यु। त्यहाँ कसरी म्यानेज भइरहेछ भन्ने कुराहरू स्टिल होइन, त्यो चाहिँ हामीले गभर्मेन्टले लाइक काम गर्नुपर्ने, वी हेभ टु वर्क कि तपाईँ हामीले काम गर्नुपर्ने ठाउँहरू देखाएको मैले इस्युहरू। अब हेल्थ केयर वेस्टको कुरा गरेँ, अब काठमाडौँमा म अस्ति भएर भन्ने धेरैवटा 10-15वटा मैले हेल्थ केयर इन्स्टिट्युटमा भिजिट गरेँ, आएर भिजिटर है। त्यहाँ वाट दिस इज द्याट नाउ सम अफ दि एक्टिभिस्टहरू चाहिँ छ नि, यो चाहिँ बाल्नुहुन्न फोर हेल्थ केयर वेस्ट इन्सिडेन्ट बन्द गर्नु भनेर लागेको छ। इन्सिडेन्ट हो, इन्सिडेन्टले चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली छैन, इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन कन्ट्रोल गर्दैन इमेजिन। तर अघि मैले भने जस्तै हेल्थ केयर वेस्टको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हेल्थ केयर वेस्ट, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हेल्थ केयर वेस्ट हेभ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ म्यानेजमेन्ट टुल्स के सबैलाई इन्सिडेन्ट बाला भने होइन। तर त्यो सर्टन पार्ट वेस्ट चाहिँ बाँकी पर्ने वेस्टहरू पनि छ कि, जस्तो हाम्रो बडी पार्टहरू तपाईँको हात टिप पाकेको खुट्टाहरू काट्दाखेरि त्यो वेस्टलाई के गर्छ, अटोक्ल्याबमा राख भन्छ। अटोक्ल्याबमा राख्न मिल्छ मिल्दैन नि। अटोक्ल्याबमा जस्तो प्लास्टिक प्रडक्टहरू, सिरिन्जहरू उनीहरू मात्रै अटोक्ल्याबिङ गरेर डिसइन्फेक्सन गरेर त्यसलाई कटिङ गरेर अनि हामी रिसाइकलरहरूलाई बेच्ने हो। तर एनाटोमिकल बडी पार्टहरू के गरिन्छ, हात काटेको, खुट्टा काटेको, बच्चा मरेको प्लासेन्टाहरू के गरिन्छ। अब उनीहरूले देखाउँछ मलाई जाँदाखेरि यो पिटमा हामी फाल्छौँ भन्छ। आई डोन्ट थिङ्क सो होइन। मलाई कतिवटा सानो पिट त तुरुन्तै भर्छ क्या त्यो पिटहरू त, उनीहरूको लास्टको पिट हुनु पऱ्यो। प्रोस्टिट्युट गृहमा चाहिँ पिटमा फाल्ने भयो। पहिला त प्रोस्टिट्युट गृहले त्यही यता छ नि बागमतीमा फाल्थ्यो, जस्ट नेक्स्ट टु त्यहाँको रिभर ब्याङ्कमा फाल्थ्यो। कति कुकुरहरूले त्यहाँ पहिला हामी सानो हुँदा तपाईँहरू जस्तो हुँदाखेरि कुकुरहरूले छ नि त्यो बच्चाहरू मरेको बच्चाहरू निकालेको खाएको टोकेको भनेर बाहिर आएको कति कुरा न्युजमा आउँथ्यो। अहिले चाहिँ उनीहरू ठुलो ट्याङ्क बनाएर ट्याङ्क बनाएर राख्ने गर्छ उनीहरू, प्लासेन्टरहरू चाहिँ धेरै आउँछ। अन्तखेरि डिफ्रेन्ट म्यानेजमेन्ट हेल्थ केयर वेस्टमा डिफ्रेन्ट म्यानेजमेन्ट टुल्सहरू हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ अब सब इन्सिनेटर ब्यान भनेर चाहिँ सबैले रोकिदिएको छ कि त्यो चाहिँ होइन। कि चाहिँ उनीहरूले बायोग्यास प्लान्टमा राख्ने, बायोग्यास प्लान्ट जस्तो मैले यहाँ जाँदाखेरि सोद्धाखेरि यो केएमसीमा पनि म्यानेजर उनीहरूले दे हेभ ट्राइड लट होइन, अरू पनि अरू हस्पिटलहरू भिजिट गर्न आउँछ। अनि तर के छ भन्दाखेरि उनीहरूको पनि अझै पनि इनफ छैन कि सानो सेपी ट्याङ्क बनाएको छ, बायोग्यास प्लान्ट बनाएको छ। त्यो वेस्ट चाहिँ बायोडिग्रेडेबल वेस्टहरू जुन डिकम्पोज एनाटोमिकल बडी पार्ट कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ उनीहरूसँग पनि त्यो छैन कि। अटोक्ल्याब 100% अटोक्ल्याबमा चाहिँ म्यानेज हुँदैन। अब इफ यु गो आउट अफ भ्याली युजली इन गभर्मेन्ट हस्पिटलहरू चाहिँ युजली जस्ट मेक अ पिट एन्ड बर्न, यसरी बाल्ने गर्छ, यसरी अनि बालिदिन्छ खुल्ला, त्यही यसको यो हस्पिटलकै प्रेमिसेसभित्र बालेर आउँछ तपाईँले हेर्नु। यसको अब यो जेनरल म्युनिसिपल वेस्ट भन्दा पनि भयावह छ कि यो हेल्थ केयर वेस्ट सिचुएसन हेर्ने हो कसरी म्यानेज भइरहेछ। अब कतिले यहाँ काठमाडौँमा त केही अरू भन्दा त बेटर होला, तर पनि बाहिर हेर्ने हो भने उनीहरूले तपाईँ जानुभयो भने क्यान्सर हस्पिटल जानुहोस् अथवा जानुहोस्, दे विल हेभ लट्स अफ बिन कि निदान हस्पिटल जानुहोस् होइन, 3-4वटा बिन हुन्छ लाइन नै प्रायः हस्पिटलमा। अनि फाइनली त्यो बिन कहाँ हुन्छ भने पछाडिपट्टि फाइनल दे विल मिक्स कि सबै वेस्टहरू एक ठाउँ मिक्स गरेर त्यो गर्छ।
अनि भरतपुर क्यान्सर हस्पिटल पनि बुझ्न खोजेको, अहिले त्यहाँको स्टुडेन्ट पनि काम गर्दैन, त्यो सबै मिक्स गरेर एक ठाउँमा त्यो नगरपालिकामै जान्छ। थुप्रै यस्तो भएको छ कि यहाँ पनि एउटा कन्टेनर भर्यो भने 2500 रुपियाँ तिर्दो रहेछ नगरपालिकालाई। डिरेक्टली इन्डिरेक्टली ती हेल्थ वेस्टहरू चाहिँ रेसिजुअल गइरहेको छ कि। द्याट्स द सिचुएसन। फ्याक्ट काम लाग्ने केही चाहिँ पैसा आउने चाहिँ नि त्यो गरेछ, तर स्टिल दिस इज वान अफ द बिग इस्यु। उसको गाइडलाइन्स पनि छ डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस निकालेको, अरू पुरानो गाइडलाइन्सहरू पनि छ। तर द्याट्स बिन कसले मोनिटर गर्ने, कसले स्ट्रिक्टली इन्फोर्स गर्ने, त्यो कोही पनि त्यो एजेन्सी के नगरपालिका रोक्नु पऱ्यो, नगरपालिकाले हामी यस्तो पुऱ्याउँदैनौँ भन्नु पऱ्यो, जेनरल वेस्टमा त ल्याऊ भन्नु पऱ्यो, कि चाहिँ नि स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई कडा गरेर मोनिटरिङ गर्नु पऱ्यो। सो दिस इज वान अफ द बिग इस्यु एनी हजार्डस वेस्टको। हजार्डस वेस्टको पनि त्यही छ होइन। देयर इज अबाउट होइन 2016-17 अबाउट 30,000 टन पर इयर चाहिँ यसको हजार्डस वेस्ट इन्क्लुडिङ इन्डस्ट्रियल, बायोमेडिकल र अटो वर्कसपबाट पनि भनेको छ। यो चाहिँ एउटा मोपले इन्भेन्ट्री गरेको छ, त्यसबाट जानेको एउटा डाटा छ। तर नेपालमा देयर इज हजार्डस वेस्टको पोलिसी बनाए, स्टिल इन अ ड्राफ्ट है। त्यो ड्राफ्ट छ, मसँग पोलिसी पनि छ मोपले बनाएको। त्यसपछि गएर दे हेभ नाउ हजार्डस वेस्ट रेगुलेसन बनाएको छ, द्याट्स अल्सो इन ड्राफ्ट। त्यसलाई अलमोस्ट फाइनल अस्ति नेसनल स्टेयरिङ कमिटी मिटिङ बसेको थियो मोपमा, तर त्यसपछि अगाडि बढेकै छैन। द्याट निड टु बी पास, त्यो पनि छैन। पेस्टिसाइड एक्ट चाहिँ अहिले भर्खर पार्लियामेन्टमा लगेको छ क्याबिनेट। त्यसो चाहिँ हजार्डस वेस्टको चाहिँ इस्युहरू नेपालमा अब कसरी म्यानेज गर्यो? कुनै पनि ल नै छैन भने नेपालमा हजार्डस वेस्ट म्यानेजमेन्टको, अनि हाउ द इन्डस्ट्रिज आर म्यानेजिङ दिस हजार्डस वेस्ट। So this is also another challenging. So next is e-waste. So this is the based on the यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट एउटा 2017 मा स्टडी गरेको छ। इट्स इन द नेट अल्सो। तपाईँ उसको वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने you will get one inventory report, preparatory inventory भनेर उसले एउटा रिपोर्ट निकालेको छ e-wasteमा। अबाउट काठमाडौँ भ्यालीमा कति आउँदो रहेछ एस्टिमेट? अबाउट 17,730 टन यो चाहिँ जेनेरेट हुन्छ काठमाडौँ भ्यालीमा मात्र। सो हाउसहोल्ड सेक्टरमा यो इयरमा होला, एनुअलमा होला। हाउसहोल्ड सेक्टरमा सबभन्दा बढी चाहिँ हाउसहोल्ड सेक्टरबाट आउँछ ई-वेस्टहरू बढी होइन। अबाउट 15,000 टन छ, फेरि 16,000 टन चाहिँ हाउसहोल्ड सेक्टरबाट मात्रै आउँछ यसको। अब के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि विदेशमा छ नि, विदेशमा चाहिँ यो एक्सटेन्डेड प्रोड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटी रुल भन्ने हुन्छ। हेभ यु हर्ड दिस EPR रुल? सुन्नु भएको छ? छैन है। सो प्लिज नोट दिस वान। EPR रुल भन्छ। EPR रुल भने के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रडक्टहरू छ नि, प्रडक्टहरू चाहिँ जस्तो युरोपियन कन्ट्रीहरूमा तपाईँले मोबाइल किन्नुभयो, त्यो मोबाइल कम्पनीले नै जिम्मा लिन्छ कि बिग्रियो भने होइन। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर किन्दाखेरि त्यो रेफ्रिजरेटर कम्पनीले नै फर्काउनु, उसले इन्क्लुडिङ त्यो ट्याक्स जोडेको हुन्छ उसले। त्यसको फेरि त्यसलाई छ नि, त्यसलाई फेरि डिसेम्बल गरेर त्यसलाई फेरि साइक्लिङ गर्नको निम्ति उसले होइन त्यो पैसा कस्ट जोडेको हुन्छ उसले। टेलिभिजनहरू होइन, हाम्रो विभिन्न ALCD टेलिभिजनहरू चाहिँ त्यो प्रडक्टले नै उसले चाहिँ त्यो जुनमा हजार्डस वेस्टहरू इन्क्लुड छ एक्सटेन्ड उनीहरू आफै जिम्मा लिएको हुन्छ उनीहरूले। सो दिस कम्पनी हामीले अब लगेर म्युनिसिपालिटीको हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन सर्टिङ सिस्टममा हालिदिने बित्तिकै त्यो कम्पनीले उसलाई त्यो जुन म्युनिसिपालिटीमा चाहिँ जम्मा भएको छ कति टोटल आयो, टोटल वेट आयो, त्यो बराबरको उसले जिम्मा लिन्छ कि। अनि उसले कि चाहिँ उसले आफै लान्छ कि चाहिँ त्यही कन्ट्रीमा चाहिँ हजार्डस वेस्ट म्यानेजमेन्ट छ भने देन त्यो सेन्टरमा लगेर यसलाई म्यानेज गर्छ। त्यसको कस्ट जम्मै त्यो कम्पनीले बेयर गर्छ। नेपालमा खै कति इलिगल आउँछ, कुनै पनि ट्याक्सै तिरेर आउँदैन, कम्प्युटरदेखि ल्यापटपदेखि सबै हाम्रो जम्मै सफ्टवेयरहरू इलिगली आइरहन्छ। सो द्याट्स द बिग इस्यु। अब हाम्रो पनि EPR चाहिने भइसक्यो। जुन हाम्रो मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको त ब्रान्डेड आउँछ नि, ब्रान्डेड कम्पनीले हामी रोक्न सक्यो नि त होइन। त्यसलाई चाहिँ तिमीहरूको जो चाहिँ प्रडक्टहरू पुरानो भएपछि त फ्याक्ट्री पोइजनस, त्यो ल्यापटपबाट यसको मोनिटर, त्यो स्क्रिन मोनिटर चाहिँ पोइजनस हुन्छ होइन। मैले सुनेको त कति हाम्रो यो छ नि अहिले बङ्गलादेशदेखि मान्छे आएर छ नि हाम्रो यो हार्ड डिस्कहरूबाट सुन निकाल्छ नि, सिल्भर गोल्डहरू हुन्छ हार्ड डिस्कमा। इलिगल यसको त उनीहरू काम आएर दे आर लट्स अफ मनी, बिग बिजनेस भइरहेको छ। कम्प्लिटली फर्मल होइन, इन्फर्मल्ली त्यो कोही पनि बेच्दैन। तपाईँको हेरेर हार्ड डिस्कहरू हेऱ्यो भने त्यो उनीहरू कलेक्टर गएर उनीहरूले त्यो सबै निकालेर अनि त्यहाँबाट के गर्छ उसले हजार्डस वेस्ट चाहिँ फाल्ने भयो नि त उसले। हजारले म्यानेज भयो, त्यहाँबाट चाहिने चिज चाहिँ निकालेको अनि हजार्डस वेस्ट चाहिँ उसले त्यसरी फाल्ने भयो कि नगरपालिका गाडी अनुसार। तर पनि अहिले म्युनिसिपालिटीको गाडीमा तपाईँ टिभी राख्नुभयो भने राख्नु दिँदैन उसले। त्यो चाहिँ अभोइड गराएको छ त्यहाँको स्टाफहरूलाई।
टिभी चाहिँ नराख्ने है भनेर भनेको छ। अब उनीहरू किसानले पैसा एक्स्ट्रा पैसा दिनु पर्यो, लुकाएर लान्छ उनीहरूले खानालाई, त्यो चाहिँ अभोइड गराएको छ उनीहरूले। कुनै पनि टेलिभिजन मैले पसलहरू किन फाल्दैन भन्दा कहाँ नगरपालिका लाँदैन आजकल भन्छ। सो दिस इज अवेर चाहिँ यो चाहिँ इ वेस्टहरू हो लानु हुन्न भनेको चाहिँ अवेर गराएको छ कि द्याट्स जस्ट द थिङ्स। खास लानु पनि हुँदैन, म्युनिसिपल वेस्टसँग मिसाउनु हुँदैन इ वेस्ट। सो दिस इज नाउ द ग्रोइङ इस्युज। अब हामी भविष्यमा छ नि अर्को 15-20 वर्षमा ठुलो इस्यु आउने, अहिले सुरु भइसक्यो, अहिले स्टार्ट भइसकेको छ। इ वेस्ट इज माउन्ट मेजर इस्यु आउँछ अब बिस्तारै हाम्रो यो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भन्दा पनि यो बढी यो समस्याहरू आउँछ। यसको म्यानेजमेन्ट नेपालमा छैन, पनि छैन। इ वेस्टको बल्ल त इन्भेन्ट्री डिपार्टमेन्टमा, अब यो मन्त्रालय डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट यति स्लो छ, बिचरा मन्त्रालयले बजेट पनि दिएको हुँदैन कि कार्यक्रम गर्ने होइन। अब उसले हामीले पेट्रोल छ नि, पेट्रोलको 5 रुपियाँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ, पोल्युसनको तिमीले पोल्युसन गर्यो भनेर 5 रुपियाँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ एभ्री पेट्रोलको लिटरको। त्यो त बिलियन अफ बिलियन मनी भइसक्यो अर्थ मन्त्रालयमा। त्यो न मन्त्रालयले पैसा दिन्छ ल त गराएर अनि मन्त्रालयले बिचराले अब एउटा त्यो मोनिटरिङ स्टेसन बनाउन 2 करोड 3 करोड लाग्छ कि त्यो स्टेसन अहिले त विदेशको सहयोगमा अहिले 8-9वटा राखेको छ होइन। विभिन्न ड्यानिसबाट क्यानाडाबाट सहयोगहरू गरेको छ, अरू युरोपियन कन्ट्रीहरू सहयोग गरेको छ, 8-9 ठाउँमा राखेको छ अहिले ठाउँमा। त्यो पनि द्याट्स कस्तो भने कि इस्यु मोडले त्यसमा मोनिटरिङ गरिरहेको छ, मेल पनि गरिरहेको छ। त्यो 24 आवर्स डाटाहरू आउने, त्यसको चाहिँ हाई पोल्युसन पहिला जस्तो होइन, अहिले कन्टिन्यू कम्प्युटरबाट अटोमेटिक डाटाहरू गइरहेको छ त्यहाँ कम्प्युटरबाट सेसनमा 24 घण्टा डाटा गइरहेको छ त्यसको होइन। अनि अब त्यो अब खस्पै त हामी त्यसको लागि त हामीलाई त मोनिटर गर्न पनिसमेन्ट गर्न वी निड लट्स अफ मनी नि, खोइ त पैसा दिएको त्यो मैले खर्च गर्न सक्दैन भन्छ अर्थ मन्त्रालयले, वातावरण मन्त्रालयले पैसा दिँदैन। वातावरण मन्त्रालयसँग त्यो कार्यक्रम गर्न पैसा छैन नि, जस्ट प्रायोरिटीमा नपरेको भन्छ। सो यो चाहिँ पुरानो डाटा हो, एडिबी 2000 त्यसपछि स्टडी नै भएको छैन, नेसनल लेभलमा स्टडी गरेको छैन होइन। अब त्यति बेला 58 म्युनिसिपालिटी थियो, 58 म्युनिसिपालिटी हुँदाखेरि नै होइन यो स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट जम्मा 6वटा, अहिले पनि 6वटै छ। नाउ वी हेभ 293 म्युनिसिपालिटिज आउट अफ द 753 लोकल बडिज होइन, रुरल म्युनिसिपालिटी र हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिका गरेर 753 छ। त्यसमा 293 म्युनिसिपालिटी, त्यसमा पनि अहिले 6वटा मात्रै छ स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट। त्यहाँको वेस्ट कसरी म्यानेज भइरहेको होला डिपेन्ड। अब कन्ट्रोल डम चाहिँ अहिले त्यति बेला 5वटा थियो, अहिले सायद 25-30वटा होला कन्ट्रोल डम होइन। अनि अब दिस इज द त्यो फोहोर त कहाँ लगेर फ्याल्छ? काठमाडौँमा 293वटा म्युनिसिपालिटीको फोहोर कहाँ लगेर फ्याल्छ? 5-6वटा, अहिले 2-3वटा बन्दैछ, नेपालगञ्जमा बन्दैछ ल्यान्डफिल साइटहरू होइन। एडिबीको सहयोगमा अरू 3-4 डिजाइनहरू 10-15वटाको डिजाइन सकिसकेको छ। सो आई थिङ्क विथिन 1 or 2 years we have 10 or 12 ल्यान्डफिल साइटहरू, नयाँ ल्यान्डफिल साइटहरू ठाउँ ठाउँमा बन्दैछ। सो हाम्रो जेनरल वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेसहरू कस्तो छ भन्दाखेरि सी बाटोमा फोहोर फाल्ने, सो द्याट्स द फर्स्ट थिङ द्याट वी हेभ टु स्टप कि हामीले त्यो बाटोमा फोहोर फाल्ने नै होइन, त्यो भनेको गाडीमै फोहोर लान्छ नि जानुपर्ने हो कि गाडीमै त्यो बाटोमा फोहोर फाल्ने नै द्याट्स रङ। अनि बाटोमा फोहोर फालिसकेपछि के गर्छ? त्यो लगेर कलेक्सन गरेर होइन, कलेक्टरले वेस्ट ह्यान्डलले कलेक्सन गरेर अनि लगेर सिधै लगाएर डम्पिङ, द्याट्स द म्यानेजमेन्ट कि त्यही हो हाम्रो काम भन्छ। अहिले काठमाडौँ भ्यालीमा 50वटा प्राइभेट सेक्टर छ, नगरपालिकाले पनि त्यही काम गर्छ, प्राइभेट सेक्टरले पनि त्यही गरेर आउँछ। देयर इज नो एनी डिफरेन्ट कि केहीले आफ्नो त्यहाँबाट छ नि रिसोर्सहरू काम लाग्ने अलिक उठाउने बाहेक खासै केही गरेको छैन। अनि दिस इज नट म्यानेजमेन्ट, दिस इज नट द वेस्ट म्यानेजमेन्ट टेक्निक भन्नु खोजेको। योबाट यो दिस इज भेरी ट्रेडिसनल वान, यसबाट हामीले चाहिँ अब चेन्ज हुनु पऱ्यो। जम्मा कलेक्सन एफिसियन्सी 62% रहेछ अहिले काठमाडौँ चाहिँ नेसनल लेभलको हो यो 58 म्युनिसिपालिटी। काठमाडौँको राखेर झन् 80% हुन आउँछ होइन, मोर देन 80% पुग्यो होला अहिले। यो चाहिँ एभरेजको कुरा गरेको 60-70% एसडब्ल्युएम बजेट काठमाडौँ भ्यालीको हेर्नु त करोडौँ जान्छ। एक दिनमा चाहिँ नि 50,000को त फ्युलै लाग्छ अरे अहिले काठमाडौँमा सिजोलसम्म जानलाई, कति पैसा लाग्छ होला त? अझ त त्यहाँको चाहिँ भनौँ नि काठमाडौँको त्यो जुन छ नि यो इलिगली कति फोहोरहरूले चाहिँ अरू सेक्टरबाट पनि फोहोर लगिरहेको हुन्छ अरे क्या, यो चाहिँ थाहा नहुने गरी चाहिँ इलिगल बिजनेसहरू धेरै हुन्छ। इट्स भेरी ह्युज मनी कि त्यो चाहिँ अब वर्षमा भने करोडौँ करोड पैसा गइरहेको छ। सबभन्दा बढी वातावरण शाखाको पैसा तपाईँको काठमाडौँ महानगरपालिकाको वेबसाइटमा गएर उस बजेट हेर्नुभयो भने देयर इज ह्युज मनी कि कति धेरै खर्च गर्छ भनेर। बढी बजेट भनेको यो वेस्ट म्यानेजमेन्टमै खर्च गरिरहेको छ काठमाडौँ कुरा, करोडौँ करोड खर्च गर्छ उसले। होइन यसको फेरि बढाइ बढी छ कि, तर खोइ त
नोबडी आर सेटिस्फाइड काठमाडौँको वेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि अलि पनि सेटिस्फाइड छैन उसले म्यानेजमेन्ट गर्न अलि पनि खोइ त हामीले देखिने गरे उसले मिनिमाइज गर्ने के काम गर्यो अलि पनि देखाएको छैन अनि 30% इन ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड रेस्ट इन द फाइनल डिस्पोजल खास हुनुपर्ने यो हो होइन यहाँ त अब के छ भन्दाखेरि 80% चाहिँ हाम्रो म्यानेज हुनुपर्ने सोर्समा यहाँ 20% मात्रै हाम्रो ल्यान्डसेल लानुपर्छ तर ठ्याक्कै उल्टो युजली के गर्छ भने 20% मात्रै हामी चाहिँ युजली हाम्रो कवाडीहरूबाट वेस्टहरू उठाएर आएको घर घरमा अलिअलि म्यानेज गरिरहेको छ बिसाइड अरू जति बाँकी 4 रिमेनिङ 2/3 अफ वेस्ट हाम्रो कलेक्सन गरेको वेस्ट त हाम्रो ल्यान्डफिल साइडमा या डम्पिङ साइडमै गइरहेको छ सो वेस्ट प्रोसेसिङ र रिसाइक्लिङमा हामीले प्रायोरिटी दिएकै छ सो इम्प्याक्ट जेनरली चाहिँ यसको हामीले समराइज गर्ने हो भने हामीले जुन 4 फ्याल्छौँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट गरिरहेको छ इन्भाइरोमेन्टबाट हामीले एयर वाटर ल्यान्डमा डिट्रोइट गरिरहेको छ उसले इकोसिस्टममै डिट्रोइट गरिरहेको छ यो डिट्रोइट हुँदै जानु भनेको हाम्रो जहाँ हामी बस्छौँ अनि हाम्रो चाहिँ यो मोडर्नाइजेसनमा हामी जहाँ बस्छौँ त्यो डिट्रोइट हुने बित्तिकै यसले गर्दा हेल्थमा असर गरिरहेको छ अनि हेल्थले गर्दाखेरि फेरि हामीलाई हुँदै घुम्दै हामीले पहिला छ नि म तपाईँहरू जस्तै तपाईँभन्दा सानो होला त्यति बेला म एसएलसी पढ्दाखेरि मन कृष्ण हरिवंशले त्यो भगवन्ती भोटको फिल्म देखाएको थिएँ कि त्यो सायद युट्युबमा सक्छ थाहा छैन 4 घरबाट पार्टी गरेर 2 गरा त्यो 4 आउँछ अनि बाहिर लगेर खेल्छ फेरि घर आइपुग्छ कि त्यो मैले त्यति बेला बुझेको थिएन किन यो यस्तो आउँछ यो अचम्मलाई के हो यो भनेर खोलामा लगेर खेल्ने पनि घरमा आइपुग्छ द्याट त्यो चाहिँ यही हो कि मिनिङ त्यति बेला उसले दिएको मेसेज हो त्यो 4 भनेको म्यानेज गर आफै घरमा सोर्समा त्यसरी फाल्ने होइन खोलामा त्यो आफ्नै घरमा आइपुग्छ भनेको आफ्नै मुखमा आइपुग्छ त्यो 4हरू होइन हामीले अब कति हाम्रो छ नि तराईतिर छ नि हाम्रो तराईको बोर्डरमा नगरपालिकाहरूले इन्डियाले यति धेरै कराउँछ सबै खोलामा इन्डियामा जानु त हो नि भन्छ कि है इन्डियामा अब त्यो तपाईँको भैरवा जानुभयो भैरवको मसँग फोटो छ त्यो बोर्डरकै छेउमै छ है त्यहाँको पानीको मुहानसँगै छ त्यही त्यो फरेस्ट पनि छ सबै इम्प्याक्ट त्यहाँको बर्डहरूले सबै त्यहाँ नजिकै बोर्डर छ कि केही डिपिङ पाइलामै इन्डियाको बोर्डर छ अब त्यो बोर्डर फैलिरहेको छ अनि अब इन्डियामा गइहाल्छ नि बाढी आएपछि पानी आएपछि भन्छ अब त्यहीँकै दाल खानुपर्छ चामल खानुपर्छ होइन अनि त्यो त कन्टामिनेट भएर आउँछ नि इरिगेसनमा त्यो पानी युज गर्यो भने त हामीले अन्त तिमीहरूलाई पनि त्यही चिज खुवाउँछु भन्छ कि त्यही कन्टामिनेट भएको पानीबाट बनाएको ग्रोथ होइन त्यहाँको एग्रिकल्चर प्रडक्टहरू हामीले खाइरहेको हुन्छ त्यसमा त्यही पानी युज गरेर सकिन अनि इन्भाइरोमेन्ट भनेपछि हामीले आफ्नो म्यानेज गर्नुपर्छ नि त्यो चाहिँ हामीले अब उता गएपछि सक्यो त्यो सोच्छ त्यो नट इन माई ब्याकयार्ड भने जस्तो कि हाम्रो मेरो घर चाहिँ हुँदैन मेरो पछाडि चाहिँ नगर जहाँसुकै फाल्नु होइन नगरपालिकाले पनि यहाँ नफाल अर्को ठाउँ जहाँसुकै अर्को नगरपालिका फाले नि हुन्छ होइन अब यहाँ चाहिँ फाल्यो नुवाकोटमा चाहिँ फोहोर गरे नि हुने नुवाकोट मान्छेहरूलाई त्यो गरे नि हुन्छ त्यस्तो खालको सोच छ कि त्यो चाहिँ गर्नु भएन So this is about the global issue, national issue, kura garyo haina. So we'll discuss now on solid waste management techniques. How much time I have? 1 घण्टा का? Till there is 40% of it, 60% of the stock in it. Your mind still worried on it. Are you ke garne? Now, or yes, but this now 5-minute break garne ki. Do you need break? Yes. Answer. It's interesting, Bagas. Yes, sir.